ਸਮਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗੋਰੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਧਰੋਂ ਧਰਾ ਧਰ ਗੁਣ ਗੁਣ ਸੀਸਾ, ਗੁਣ ਗੁਣ ਸੀਸਾ। ਮੰਨੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਨਤ ਭਗਤ ਗਇਆਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਲਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਦਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ। ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਪਰ ਹਾਰ। ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਦੁਖ ਸਮਦੀ, ਨੂਰਿਆ ਸੁਨੋ ਕੁਰਸਾਂ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਭ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਮਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾ ਕਰਤ ਹੈ, ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਸੁਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਾਨੀ ਸਭ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਯਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਔਰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੋ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਮੋਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੁੱਖ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮ ਅੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਥਵਾ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਰਹਿ ਰਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਾਲਟਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸ ਇਤਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ, ਆਦਰ ਦਿੱਤਾ।
तो इत्थे आउंदियां ही एक हफ्ते तो बाद जदों दरबार साहिब दी इकदास आया उदों सदियां पुरानी दुख भरी मिथ्या ढाडी सिंह साहिबान सुना बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह की कुर्बानी माता गुजर कौर जी की कुर्बानी किमें ठंडे बुरज के विचों पोतरियां नूं तैयार कर करके भेजती रही निके निके अपने पोतरियां नूं किमें धर्म दे पक्कियां रहण का उपदेश माता देती और जिस प्रकार फतेह सिंह साहब ने छोटी उम्र दे विच वजीर खान दे नाल नितड़ के गल्लां कीतियां वो सारी कथा आप जी को बाकी भाई अपने अपने करते हैं कि मैं तो ये कथा सुन के सच ये है कि कथा करने जोगा भी नहीं रहा कि मन इन्हें अपने ठिकाने से हिल गया कि माता गुजर कौर तू ये संसार में पहला अपना पति दता ते पति का बलिदान होया बलिदान भी कैसा सी तेरे पति के जिस्म के 2 टोटे सैकड़े कोहां की विथ से धड़ का संस्कार और सीस का संस्कार 2 थावां ते होया सैकड़े कोहां की विथ तू दिल ते पत्थर रख के किमें अपने पति के कटे हुए शीश नूं वेखिया जरिया और अपने गोविंद राय साडे 10वें पातशाह कलगीधर पातशाह उस पर गोविंद राय नाम से अपनी दादी माँ माता नानकी नूं और अपनी जननी माता गुजर कौर 9 वरियां दी उपदेश विच जो उपदेश देंदे और एक भी हंज अखां तो नहीं गिर रहे अपनी माँ के अंसू बोझते हैं अपनी दादी माँ नूं कहंदे माँ तेरा पुत्र मेरा पिता ये रोन दे योग ने मैं क्या बेटा गोविंद राय मैं की करा ये माँ की ममता रो रही है नानकी नहीं ये ममता है बड़ी चंदरी बला है ये मावां नूं तुरंत ही विरसे दे के मिली है वो अपने पुत्रां दे विछोड़े सह नहीं सकती इतिहास गवाह है कि उत्थे ज्ञानी अज्ञानी सारे रोए आनंदपुर साहिब उन्हां हज़ारां दे इकट्ठ विच जे नहीं रोए सी तां केवल कलगीधर पातशाह सी नहीं ऐसा ते अपने पुत्र दे सिर दे उत्ते वक्त गुजारिया एक एक करके पोतरे गोद विच खेडदे और उन्हां पोतरियां का नंबरवार बाबा अजीत सिंह जुझार सिंह जोरावर सिंह फतेह सिंह जदों चौथे पोतरे ने जन्म लिया तो माता लाड लड़ाउंदी कि बेटा फतेह सिंह तो मैं सोचती सा कि मेरे एक पुत्र है जिदन किते संसार तो गई 3 तां अर्थी नूं बगाने लगणगे एक मेरा पुत्र होएगा फिर मेरा अजीत पैदा होया ये नंबरवार पोतरे 4 मिल गए सुख नाल जिदन किते दादी संसार तो जाएगी तो उदन मेरे पोतरे अर्थी उठा लेंगे मेरा पुत्र नाल होएगा ये हौसला सी माता नूं पर यह की पता सी कि पोतरे दी अर्थियां भी दादी तेरे नाल ही जाण जुल्म करने वाले जुर्मी ने भी हतला दी साहिबजादियां नूं शहीद करने तो बाद कालजा ठंडा नहीं होया नहीं तो मौत तो बाद कहानी मुक जाती है बैर खत्म हो जाता पर एक ऐसा शख्सी सूबा सरहद उन्होंने जागी लाशां अपने उस किले तो बाहर उत्थे सुटियां जिथे जंगली जानवर पैंदे सन
ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੂਨੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਆ ਹੈ, ਰਜਵਾਵਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਮਾਸ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਰਾਖੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨੇੜੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਾਖੀ ਬੈਠਿਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ ਦੀਵਾਨਗੜ੍ਹ, ਕੱਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨਾ ਮੁੜਿਓ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਭੋਰੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਓਗੇ 3 ਥੜੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਧਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸੱਜਣ ਫਿਰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਭਾਵਪੂਰਵਕ ਅਮੋਲ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬੜਾ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ TV ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਥਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਪਰ ਹੰਗਤਾ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨੇਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਉਂ ਮਾਨੋ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਹੈ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 11, 12, 13 ਪੋਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੇਲੇ ਗੇਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਵਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਵ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਮੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਐਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਤੇ ਅਮੋਲ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬੰਨਿਆ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰਥੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਪਾਲਕੀ ਜਿਵੇਂ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਉਸ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਚਨ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ, ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਚੁਣਨਾ ਸੀ 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 20 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ? ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਾਜ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਸੰਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼। ਮੀਰ ਮਨੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਹੋਇਆ। ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਚੀਕਦੀਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਉਲਾਲਣਾ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੇਜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਕੌਣ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਧਾਰੇ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਓਪਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਰਚ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਜੋਗੁਣ ਬਿਰਤੀ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਮੋਗੁਣ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਤੋਗੁਣ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੋਲੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਰੜੇ ਨੰਗੀ ਢੂਹੀ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੜੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੀ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਚਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਚੇਤਨ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੀ ਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਕਲੰਕ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਚੀਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੀ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ 93 ਜਾਂ 97 ਐਂਕੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਝੂਟੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ। 97 ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ 94 ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣ, 93 ਹੋਣ, 90% ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ, ਉਹ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ
बाबा फतेह सिंह साहब उतरिया, जिन्हें मौत नूं ललकारिया, डट के मुकाबला किया। वजीर खां दे नाल ओह गल्लां कीतियां, वजीर खां दे हवास उड़ा दित्ते सी बाबा फतेह सिंह साहब, जिन्हां ने हसदियां हसदियां अपनी जिंदा वारियां, हसदे हसदे कुर्बान होए। चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ नहीं आई। मौत भी जिन्हां तो भयभीत हो गई, ਜਿਹੜੇ दादी मां ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, मां तू चिंता नहीं करनी, तू ये चिंता करदी है ना भी साडे दादी की कुर्बानी ਨੂੰ किते दाग ना लग जाए। आ सानू पता है साडा दादा साडा पिता, माता तेनू सुनेहा शहीद होने का तो मिलेगा, तेनू फतेह सिंह का यह सुनेहा नहीं मिलेगा भी वो इन्हां दे अगे झुक गए या डर गए इन्हां दे कोल। सभा समीप पहुंचे जाई, मरडेस कै सबन सुनाई, साहिबजादे पिता तुहारा गढ़ चमकौर घेर गए मारा। एडी बड़ी दिल तोड़न वाली गल कही मुरंडे वाले रंगड़ ने कि साहिबजादे तुहाडा पिता तुहाडे भरा मारे गए चमकौर दे दरबार। साहिबजादे पिता तुहारा गढ़ चमकौर घेर गए मारा, तह तुमरे दुर भरात प्रहारे, संगी सिंह सगल सो मारे, अब तुमरो राखा नहीं कोई। आन अवारे इनते जोई, ए सरदार ए नवाब सरदार तमामू, चुक सिर ते तुम करो सलामू, नहीं मारेंगे लेह बचाई, जीवित रही शीश चुकाई। इन्नी कलराई सी, शीश चुका दे, नहीं चुकाए, कुर्बान हो गए। धन बाबा टुडर मन जी। और मैं तुसीं अज प्रसंग सुन के हटे हो, मैं प्रसंग सुनाने का मकसद नहीं, मैं तो अपनी कथा शुरू कर लगा। तो अज एक साड़ी कौम नूं भुलेखा पाउण वास्ते पता नहीं कितों की साड़ी होवे एक नवीं गल शुरू हो चुकी है कि जी साहिबजादियां दीयां अस्थियां दी गागर जिहड़ी है वो फलाने पिंड आलोरख पिंड है, उत्थे नाल ही इन्हां दे इलाके आलोरख काकड़ा पिंड है, ते वो काकड़े दा सी ये जिहड़ा टुडर दा सी, उत्थे गुरुद्वारा साहिबजादे दे नाम दे बने। चलो याद किते इत्थे बना लो तुसीं साहिबजादा। मैं उस गुरुद्वारे साहब दे विच संगत दे कह दी सी गल, प्रबंधकां नूं तकलीफ होई, मुड़ के खैर दीवान तां नहीं उस गुरुद्वारे फिर उन्होंने भी इहो जिहे बंदे दा दीवान इत्थे लवाउण दी की लोड़ है जिहड़ा एडा सच बोल जाए, ये सच चुभ ही जांदा हुंदा है। ते उत्थे साबित कीता जांदा भी साहिबजादियां दीयां अस्थियां इत्थे आ गईयां। देखो किस किस्म की गल है भी ज्योति स्वरूप की महत्ता की रह जाएगी। जे अस्थियां नहीं है उत्ते तां फिर फतेहगढ़ साहिब की महत्ता रहेगी जां फिर वो काकड़े पिंड की रहेगी। ज्योति स्वरूप का कुछ ना होया फिर ਇਹਦਾ मतलब नगर कीर्तन सदियां का उत्थे आउंदा काकड़े जाना चाहिए। गुरु प्यारिओ ਇਹਦੇ ਵੱਲ पंथ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ खोल के विचार करनी चाहिए है। सिंह साहिबाना नूं ਇਹਦੇ ते अपना जिम्मेदारी जो बनती है वो निभानी चाहिए है। गल असल की है ये नहीं भी काकड़े अस्थियां नहीं निकलियां, निकलियां ना काकड़े भी निकलियां अस्थियां, पर वो साहिबजादियां ते नहीं। मेरे इलाके दे विच एक अस्थान होने करके इस अस्थान की सेवा संभाल बाबा हरवंश सिंह जी दिल्ली वालियां नूं गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब दीवान हाल की सेवा मिली। ज्योति स्वरूप गुरुद्वारे की सेवा भी ये बिल्डिंग खुली की जाए, ये मेरे देखते देखने बड़ी हुण दी गल है। बाबे ने सेवा आरंभ की, बड़ा मसला सी कि थड़े नूं एक बारी तोड़ के दोबारे बनाउणा सी। मसला ये खड़ा हो गया और उहदे विच ये भावना भी इहदे च अस्थियां साहिबजादे दी माता दी। ये चंगा होया कि गुरुद्वारे साहिब की सेवा हुई, थड़े दे विचों गागरां निकलियां, नहीं तो ये भुलेखा पाउण वालियां नूं मेरा ख्याल कहंदा भी होर कईयां नूं भुलेखा पै भी सकदा सी जे सबूत ना हुंदा। गुरु प्यारिओ गागरां निकलियां दो। अज भी तुसीं जाओ उत्थे एक छोटा जिहा थड़ा मिलेगा, एक बड़ा थड़ा मिलेगा। जिहड़ा बड़ा अंगीठा साहिब है उहदे ते गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश है, और जिहड़ा बिल्कुल छोटा थड़ा है उहदे ते शस्त्र
रखे हुए। तो बहुत सारे प्रेमी जिन्होंने पता है वो सामने मत्था टेकण तो बाद उन्होंने शस्त्रां नूं जदों मत्था टेक लिया उहदे अंदर एक भावना है कोई, वो की है। ते उहदे जदों साहिबजादियां दा संस्कार होया, दोने साहिबजादियां दी एक जगह ते माता गुजर कौर दी एक जगह। खिमा कर रही मैनूं अमोल जी भी खिमा करन, क्योंकि कई बार ये होंदे भी शायद कोई गल पर ये अपने हैं, इस करके शायद कोई होर ढाडी च होंदा मैं गल नप जानी सी, क्योंकि कई बार ये होंदा भी पता नहीं एक दूजे की गल वढ़न वास्ते साडियां अखां दे सामने होया ना। ये तो प्रबंधक मौजूद न, चलो बाबे दा हरवंश सिंह जी चले गए संसार तो, जथेदार मौजूद न, ते जदों उस तरह दो थड़े सी पहला तो ही है ते ये कहा जाता सी माता जी का अंगीठा है, ये साहिबजादा दे गए। ये परा चीज समझ मैं अपने बुजुर्गों तो ही सुनता, पर वो गल उदों साबित हो गई जदों साहिबजादियां दी गागर वखरी निकली, दोनां दियां अस्थियां सांझियां, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई दो रावा नहीं। सियाने नहीं जा सकता कि बाबा फतेह सिंह दी अस्थियां किहड़ियां ते बाबा जोरावर सिंह दी किहड़ियां। माता जी दे अस्थ जिहड़े ने गुरु प्यारे जदों गागर कढ़ी, कारसे वाले महापुरुष खड़े है, गागर खस्ता हाल दी सी, मिट्टी दी सी, वो फट गई। राख खिंडी, माता जी दी अस्थियां बड़ियां, साहिबजादे दी अस्थियां छोटियां। निक्कियां निक्कियां अस्थियां नूं देख के साडा इलाका होया, साहिबजादे दी वो देख के एक बारी सामने याद आ गई कि बाबा फतेह सिंह दी अस्थियां। लोकी भावुक हो गए, फटाफट रात नूं समेटिया, उन्हां चंगियां उन्हां गागरां च पाया जिहड़ियां सदियां तक खराब ना होण। एक गागर बड़े थड़े दे विच ते दूसरी छोटे थड़े दे विच दब दित्ती। माता जी दी अस्थियां, माता जी दा जिहड़ा थड़ा जी ते शस्त्र हन, साहिबजादियां दियां गागर ओहदे विच ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕਾਕੜੇ ਤੇ ਹਸਤੀਆਂ ਚਲੇਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਕੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੱਬੀ, ਉਹ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਰੁੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੁੜਦਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਓ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਾਂ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰਥ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਦੀ ਭੀਲਣੀ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦਾਤਾ ਭੀਲਣੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਵਸਤਰ, ਮੈਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵਸਤਰ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। मैं अखीर तक, आखिरी श्वास तक मैं तुहाडी उड़ीक करांगी। ये माता ने ये मिले अवश्य मोहे विश्वासा, अवश्य मिलणगे जीवित मैं नहीं त्यागू आसा। जिन्हां च जिउंदियां मैं गुरु हरगोबिंद साहिब दी आस रखांगी। नहीं तो मर के मिल हो जाए, नहीं तो फिर मैं मर के शरीर त्याग के ऐ सतगुर तेरे विच अभेद हो जावांगी। मैं ना प्रतिज्ञा तो योगदाए, पर मैं परण नहीं त्यागांगी। ये पिछला अध्याय से। आओ आगे जिस प्रकार विचार आ रही है सुनो जी। श्री गुरु हरगोबिंद जी जानी सब मन माहे। धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज अंतर्यामी सब कुछ जाने।
ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਆਤਮਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ, ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦੋਧ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਢਾਡੀ ਰਾਵ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਰ ਗਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮੋਲ ਜੀ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਢਾਡੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਅਮੋਲ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਟੁੰਬ ਗਈ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲਾਈਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰ ਐ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੁੰਬ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ ਵੀ ਦਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਭਾਵੋ ਹੀ ਵਿਦ ਤੇ ਦੇਵਾ, ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵਨਾ ਵਿਹੀਨ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਇਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮਮ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਦਾ ਕਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਾ ਸੁਖ ਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਖਣਾ ਉਡੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਮਿਲਵੇ ਨਾਹੀ ਸੰਤੋਖਾ, ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਬ ਕਰੇ ਚਾਤਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਖਾਨ ਉਤਰੈ ਸਾਂਤ ਨ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨਿਆਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਸ ਪਹਾੜਨ ਕੋ ਮਗ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਗ ਨਾਮ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮਮ ਸਿੱਖਣੀ ਨਿਤ ਜਾਚਤ ਰਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਨਿਤ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆਂ। ਬਸ ਹੈ ਗਿਰਨ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕਨੇਰੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਨਿਤ ਚਾਹਤ ਜੋ ਮੁਕੋ ਹੇਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਤੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਜਨ ਸਭ ਹਨ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ ਰਹੇ ਮਮ ਪਰਵਾਸਾ। ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦਰਦਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਪਟ ਰੱਖ। ਤੇ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਭਾਗ ਭਰੀ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ। ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਸਤਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਕੋ ਪਹਿਰਾਵਨੇ ਅਵਲਖ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ, ਇਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਸੂਖਮ ਜਿਨ ਕੀਨੋ। ਖਾਨ ਪਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਰੱਖਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਨਿਸ ਵਾਸਰ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਲੀਨੋ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਨ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਸਾਧ ਦੀ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਮ ਦੇਖਣ ਕੋ ਨਿਤ ਚਿਤ ਰੁਚਿਓ। ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੁਲ ਚੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੋਢ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਠੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਲ ਨੂੰ
ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਿਓ ਚਲਨ ਅਮੰਦ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੂਝ ਮਾਤ ਕੋ ਕਰਕੇ ਨਮੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਚੱਲੇ ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਚੱਲਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ ਪੂਜਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਗਾਹ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਓ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਓ, ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਮਾਵਾਂ ਬਿਲਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਦਰ ਡੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜੀਵ ਤੇ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੋਏ ਸਰਤ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ, ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕਹੋ ਖਬਰ ਜੀਵਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦੇਗੀ ਤਾਂ ਜਾ। ਆਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਸਮ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾ, ਮੇਰੀ ਅਸੀਸ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਮਿਲੀ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾਂ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੋਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਕਿਰਤ ਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਹੈਂਕੜ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੜ ਗਿਆ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਦੇ ਖੜੇ ਤੇ ਧੂੜ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੂਗੀ। ਕੈਸੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਗਈ ਨਾਨਕ, ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡੇ ਹੀ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤਤਵੇਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਵਾ ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਗੱਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ ਹਮ ਪਾਪੀ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਕਰਤਵ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਲਿਖਿਆ ਸਕਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਮੋ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਿਜ
ਸੁਪਟਨ ਕੁਸ ਲੈ ਕਰ ਸਾਥ। ਸੁਪਟ ਨਾਮ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੂਰਮੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਏ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾਲ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਭ ਕੋ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰ ਨਾਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਥ ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਸਨਮਾਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਲਿਏ ਸੰਗ ਕੀਨ ਪੈਨਾ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਿਆਨਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਚਲਣਾ ਕੀਤਾ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ ਦੇਸ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਬੇਹਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਪੂਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸਕੰਜਵੀ ਦੇ 2 ਗਲਾਸ ਪੀ ਲਏ, ਢਿੱਡ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋ ਸਕੰਜਵੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਜੂਸ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਦ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਇਹ ਨਿਹਾਲ ਨੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨਾ। ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਹਾਲ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ, ਇਹ ਕਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਸਾਰਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਪਲ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਨਦਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਵਡੇਰੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਾਨੇ ਕਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਸੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੁੱਖ ਰਹਿਤ ਦੇ ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗਮਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰੂ ਗੰਭੀਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਹਾਲ, ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿਚਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਚਲਤ ਚਲਤ ਚਪਰਹਾੜ ਪੁਰ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਲਤ ਚਲਤ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚਪਰਾਹੜ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ 7-8 ਮੀਲ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਪੂਰਬ ਵਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ 2 ਮੀਲ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹਿਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ 250 ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਾਖੀ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਰਸਦਾਇਕ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਤੇ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 4 ਮਿੰਟ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇਗਾ ਕਥਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਰਸਦਾਇਕ ਸਾਖੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਜਾਂ ਕਾਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਟਿਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਹਿ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਚਪਰਾਹੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਜਵਾਰ ਅਸਵਾਰਨ ਮਿਲਿਓ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਮਿਆਂ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁੱਛਿਆ। ਦਿਨ ਬੁਝਿਓ ਕੋ ਆਵਤ ਚਲਿਓ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਓ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਇਤ ਦਿਸ ਕੋ ਆਇਓ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਵ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਟੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਵੀ ਟੇਢੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਉਹਨੇ ਟੇਢੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਏਗੀ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਮੋਲ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਏ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਅਮੋਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਕਹੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ATN 10 ਰਾਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਸਿੱਖ ਨੋ ਕਹਿ ਸਮਝਾਇਓ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਇਤ ਦਿਸ ਕੋ ਆਇਓ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੋਪਾਲ ਹੇ ਦਇਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰ, ਅੰਧ ਕੂਪ ਮਹਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਵਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਲੈ ਸੋ ਤਰੇ, ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ। ਜੋ ਸਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।